वंदे लोकतिलकं सतत वार्ता विभूषणं अमर कृत्य सारणं प्रबुद्ध लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं पर मम श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़ा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव समस्त श्रीपाद पद्म सदा विनती भर प्रणाम इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक श्रीपाद सदा विनती भर प्रणाम सुंदर दिव्य भव्य सत्संग ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आनुकूल्य आज 1877तम दिवस पदार्पण करिछि। यार मुख्य पुरोधा आमर समस्तंकर अतीब आदरणीय सम्मानीय सुभाष चंद्र साहू भाई तांकर एई जे अनबद्य परिश्रम एई असाध्य साधनर भितर देई एते दिन आगे नहीं आम मानंकु प्रभुंकर गुण कीर्तन मनन करिवार भितर देई सेई भक्ति प्रेम रे आम मानंकु भसई दबा पई आउ आम मानंकर मन को आत्मा को पवित्र करि दबा पई एई जे दिव्य प्रयास परम दयालुंकर रातुल चरण तले तांकर सुंदर स्वास्थ्य सुंदर एई भरी कर्म दीपना प्रभु को नहीं आहुरी आरोतर आगे जाऊ ताही प्रार्थना रखे। आज दिव्य सत्संग जोग देइथिबा समस्त गण्यमान्य वरेण्य सह प्रतिरीति अधर्य जाजक उद्गाता समस्त को मोर ससमान प्रणाम प्रीति जय गुरु निवेदन करे। इष्ट प्राण गुरु भ्रातृमंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन वर्ग छोट छोट पिला माने समस्त को मोर अंतर भरा प्रीति जय गुरु निवेदन करुची एवं आजिर सत्संग को रसायनित करदेवा एई दिव्य भक्ति प्रेम को आगे नबा जो माने सत्संगर भोग निवेदन करिसंती से माने आम मानकर श्रीजुक्त अवनीकांत साहुदा और श्रीमती रीना राणी साहुमा तांकर पारिवारिक मंगल उद्देश्य श्रीजुक्त रवि नारायण महापात्र दा एवं श्रीमती गीता महापात्र माँ तांकर मझिया बहुमा श्रीमती रीना महापात्र मांकर जन्म दिवस उपलक्ष्य श्रीजुक्त मनमथ महांती दा एवं श्रीमती ज्योतिर्मयी राउलुमा तांकर कनिष्ठ कन्या जागृतिर प्रथम जन्म दिवस उपलक्ष्य श्रीजुक्त निर्मल कुमार पट्टनायक दा तांकर स्वास्थ्यर आशु आरोग्य और पारिवारिक मंगल कामनार्थे एवं श्रीजुक्त प्रभात चंद्र मल्लिक दा एवं श्रीमती जयश्री मल्लिक माँ स्वर्गत बैरागी मल्लिक दांकर श्राद्ध वार्षिक उद्देश्य आम मानक सत्संग प्रदान करी धन्य करिसंती। परम दयालुंकर रातुल चरण तले जो माने आज सत्संग निवेदन करचंती जो विशेष उद्देश्य परम दयाल रातुल चरण तले तांकर सेही विशेष उद्देश्य जेपरिक शुभंकर होई उठू एवं सेमान परिवार सेमाने समस्ते परिवेश सर्व मंगलर अधिकारी हुंतु एवं आज जो माने सत्संग रे जोगयुक्त अछंती समस्तंकर सेहीपरि दिव्य भव्य सुंदर सुस्वास्थ्य जीवन सर्व कल्याण कर इष्टिपुत जीवन प्रार्थना रखुची प्रभुंकर रातुल चरण तले एवं आज जो विषय वस्तु पापर प्रक्षालन जहाँ परम दयालु श्री श्री ठाकुर को धरी आम मानकर जीवन रे एटा सबुठु गोटे बड़ उपलब्धि आमे तो मनीष जानतरे हो अजानतरे हो आम मानकर विभिन्न कामना वासनार चरितार्थ करिबा पई केतेबेले केउ काम करू केतेबेले केउ चिंता मन रे आसे केतेबेले केउ मनीषर केते जो अनिष्ट साधन करू तार तुलना न थाए। एही परि भाबरे जे विभिन्न पाप कर्म आमर जानतरे बा जानतरे ही जाए एवं सेही पाप कर्मर फलश्रुति स्वरूप आमको कर्म फल भोगिबाकू पड़ी थाए। अनेक दुख अनेक कष्ट अनेक जंत्रणादायक जीवन आमको सहिबाकू पड़ी थाए एवं एइथिरु आमे किपरि मुक्ति पाइबा मन को किपरि पवित्र करिबा आत्मा को किपरि भावरे शुद्धिकरण करिबा ताही होची पापर प्रक्षालन। मनीष तो सर्वश्रेष्ठ विवर्तित प्राणी मनीषर बुद्धि अच्छी चेतना शक्ति अच्छी तेणु जीवन रे सुख शांति आनंद रे बंचिबा बढ़िबा पई जीवनीय आचार आचरण गुडी को जानी बुझी अनुशीलन करने को चेष्टा करने को हुए से आसे जीवनर जिज्ञासा आसे पाप पुण्यर विचार जेपरिक आमे माने
ଜାଣୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ଚୋରି କରିବା ପାପ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାପ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତି ପାପ, ଏସବୁ ଏ ଯୁଗର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେ ପାପ କଣ ସେଇ ପାପର ପରିଭାଷା ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ପାପେ ବୋଲେ କାଏ জানিস কি তুই, চিনতে ভেবে বুঝিস কি তাই, সত্তাকে যে বৃষ্টি করে অস্তিত্বকে যা ডুবায়। ଅନୁସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 52 নম্বର ବାଣୀରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ପାପ ବୋଲେ କାଏ ଜାନିସ୍ କି ତୁଇ, ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା କି ତୁମେ ଜାଣ, ଚିନ୍ତେ ଭେବେ ବୁଝିସ୍ କି ତାଏ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, କେବେ ବୁଝିଛ କି ପାପ ବୋଲିବା ଜିନିଷଟା କଣ, ସତ୍ତାକେ ଯେ ପୃଷ୍ଟି କରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକେ ଯା ଡୁବାଏ, ଯେଉଁଟା କି ଆମର ସତ୍ତା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ଆମର ଏଇ ସତ୍ତା, ସତ୍ତା ମାନେ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଏସବୁ ନେଇକରି ଆମର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତା, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାକୁ ପୃଷ୍ଟି କରେ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିଦିଏ, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଡୁବେଇ ଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପାପ। ପୁଣି ସଂଜ୍ଞା ସମୀକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ସତ୍ତାରେ ସଂଘାତ ଆଣେ, ସତ୍ତାକୁ ସଂକ୍ଷୁବ୍ଧ କରି ତଳେ, କ୍ଷୀୟମାଣ କରି ତଳେ, ପାଳନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦମିତ କରି ତଳେ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପାପ। ପୁଣି ଯାହା ସତ୍ତାକୁ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ କରେ, ପୁଷ୍ଟ କରେ, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଦୀପ୍ତି କରି ତଳେ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ଜଗତରେ ହେଉ, ମନ ଜଗତରେ ବା ତାର ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ତାହା କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜଗତରେ ଅବସାଦ ଆସେ, ଡିପ୍ରେସନ ଆସେ ଏବଂ ମଣିଷର ମନଟା ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ଶରୀରକୁ ବି ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତାର ନର୍ଭ ବା ସ୍ନାୟୁ, ତାର ମାଂସପେଶୀ, ତାର ହରମୋନାଲ କ୍ରିୟା ବା ତାର ଶରୀରର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା, ତାର ସେଲୁଲାର ଫଙ୍କସନ ବା କୌଶିକ କ୍ରିୟାକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବିକୃତ କରିଦିଏ। ଫଳତଃ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଆଶାତୀତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ବି ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପାପ ଚିନ୍ତା, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମଣିଷର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଯାହା ଆମର ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ପାପ କର୍ମର ଫଳ କଣ ହେଇପାରେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଭାବରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସଃ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ, ଦେବଲୋକଗାମୀ ହୁଏ। ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସଃ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିକ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ, ଏବଂ ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସଃ, ଯେଉଁମାନେ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରର ଧନ ହଡପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପର ଦ୍ୱାରା ଗମନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା ହିଂସା ପରବେଶ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପାପୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ମାତ୍ରାଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୋନି କଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇତର ଯୋନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ଇତର ଯୋନି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଡିଗ୍ରେଡେଡ ହେଇକିରି ଏଇ ସବୁ ଯୋନିରେ ବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପର ଦ୍ୱାରା ଗମନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର କାମ ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗମନ କରେ, ସେଇଭଳି ମଣିଷ ମାନେ କିନ୍ନର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଚୋରି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମହାପାପ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମାନେ
ସେମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ରୂପରେ ବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା ଅବଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମଣିଷମାନେ କୁଆ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ କାକ ବଳି ବୋଲି ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେ କାକ ବଳି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପିଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ କାକ ବଳି ବା କୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉ, ହୁଏତ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଏଇଭଳି କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପିତୃ ମାତୃ ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ଜନିତ ପାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୁଆ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ହୁଏତ ସେଇମାନେ ଆସି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଋଷି ପ୍ରତିଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଜନ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ଜନ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ଯୋନିରେ ବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ ବା ପଡିଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଭଳି ମହାରାଜା ନହୁଷ ତପସ୍ୟାର ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ, ତାର ଯେ ଏଇ କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପଜନୀ ବା ସାପ ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବି ପଡିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରୁଛେ, ତାର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗରୁଡ ପୁରାଣର ତ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବି କୁହାଯାଇଛି କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା, ମାନେ କର୍ମରେ ମନରେ ବା ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବାନି, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ବି କରିବାକୁ ହବନି। ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ, ପର ଉପକାର କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୀଡ଼ା ଦଉଛେ, କ୍ଲେଶ ଦଉଛେ, ଦୁଃଖ ଦଉଛେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପାପ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପାପର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଦେଲେ, ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଦେଲେ ଯେ ସତରେ କଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡିକ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ସେଦିନ ପରମ ଦୈବତ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଜନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସକାଳ 1966 ମସିହାର କଥା। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାମତଳାର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ এই ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ঠাকুরଙ୍କର পাখরে আসি কହୁଛନ୍ତି, ঠাকুর আমি কি আপনার কাছে কিছু প্রাইভেট বলবো? সেତେବେଳେ পরম দয়ালু শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কি বলার আছে? কହୁଛନ୍ତି, ভাই কହୁଛନ୍ତି, ঠাকুর ମୁଁ ଏତେ ପାପ କାମ କରିଛି, ଏତେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏତେ ଦୋଷ କାମ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଏକାନ୍ତରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପାପ କର୍ମ ଗୁଡିକ ବଖାଣି ବସିଲେ ଏବଂ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ପାପ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପାପ କର୍ମ ଗୁଡିକର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ତାର କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଦୀପରକ୍ଷୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇଟା ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଲେ, ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲେ, ପାପ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରିଦେଲେ, ତା ପାଇଁ 5ଟା ଧାପ ଅଛି, 5ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। କଣ ସେଗୁଡାକ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ଷାପନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାର୍ଜନ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସ୍ଖାଳନ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଅଘମର୍ଷଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଐକାନ୍ତିକତାର ସହ ଶ୍ରେୟାନୁଶୀଳନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି,
जो माने पाप कर्म करिसंती सेही पाप कर्मर मुक्ति पाइबा पई प्रथम सोपान हैला ख्यापन करिबा बा कन्फेशन करिबा बा स्वीकारोक्ति करिबा। मोर जणे बंधु थिले ख्रिस्टियन बंधु से कहती आमर जो भूल भटका हो जाए पाप कर्म कर जाए दऊ से चर्च को जाऊ एवं फादर निकट में जीशु ख्रीष्टर मूर्ति सामने फादर पाखरे आमे कन्फेस करू ए गुड़िक मोर पाप ही गला भूल ही गला हे ईश्वर आमको मुक्ति प्रदान करंतु एई कहीं आपणकर ये सनातन शास्त्र रे कौन एभली विधान रही कि से माने कही जे आमर सनातन संस्कृति जीशु महाप्रभु जीशु ख्रीष्ट आसवा हजार हजार वर्ष पूर्वर आमर मुनि ऋषि माने ये जो पापर प्रक्षालन अनेक किसी विधान दे देइछंती ख्यापन तो रही आम शास्त्र रे एटाकू से माने ख्रिस्टियन माने कन्फेशन बोली कहती एवं आम शास्त्र एटा ख्यापन क्रिया बोली कह जाए। ख्यापन माने स्वीकारोक्ति जो जो भूल काम गुड़िक मु करिछि जो जो पाप कर्म गुड़िक मु करिछि ताहा मते उपयुक्त व्यक्तित्वंकर निकटरे धर्मविद व्यक्तित्वंकर निकटरे ताहाकु स्वीकार करिबा पड़िबो ताहाकु आमे जे जहा जहा करछु ताहा आमे ताहा माने मनरे कोनोसी किछि भी कापट्य न रखी ताहा सब जाक वर्णना करिया पड़िबो। जहा से दिन परम दयाल श्री ठाकुर कहिले ख्यापन होउची आंतरिक अनुतापर सहित निजर पापर कथा उपयुक्त दरदी व्यक्तित्वंकर निकटरे खोली करी स्वीकार करिबा पूज्य पादाचार्य देवंकर निकटरे स्वीकार करिवे बा इष्ट परिवार रो व्यक्ति विशेषंकर निकटरे स्वीकार करिवे बा जणे इष्ट प्राण सह प्रति रीतिंकर निकटरे स्वीकार करिवे। एही परि भाबरे आमर जहा पाप कर्म करिचे मनरे गलद न रखिकिरी अकपट भाबरे ताहा स्वीकार करिबा पड़िबो किंतु ताहले आमे कोन जहा ता पाखरे कोन स्वीकार करि परिबा ता किंतु नुहे। जहा महामती चाणक्य कहले अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरिता निच वंचनं च अपमानं च मतिमान प्रकाशये माने देखंतु जे आपण जदि जहा ता पाखरे जदि मु एई भूल काम करछि एई पाप कर्म करछि सेया करिछि बोली स्वीकार करिवे ताहले समाजर एई परि अनेक फल प्रकृतिर मनीष माने अछंती जो माने आपणकर से दुर्बलता को नहीं एक्सप्लॉइट करिवार भी संभावना रही। सुतरां चाणक्य पंडित कहले आपण जेतले कोनोसी जगारे जे कोनोसी टंका पैसा नष्ट हो जाइछि कोनोसी जगारे जदि मन विस्थापी हो जाइछि आपणकर घरे जदि कहार चरित्र हानि होइछि केउ जगारे जदि आपण अपमानित हो जाइछंती ठकी हो जाइछंती बा पाप कर्म किछि करछंती ताहा जहा ताहा आगरे केबे भी प्रकाश करिवेनी ताहले में कहा आगे प्रकाश करिबा एटा ठाकुर तो कहले उपयुक्त दरदी व्यक्तित्वंकर निकटरे खोली करी प्रकाश करिबा एवं ता पुणी परम दयाल श्री ठाकुर आहुरी सुंदर भाबरे बुझेई देकरी कहिसंती जे हृदय गुरुर काछे जिनि स्वतः पूज्यमान किंबा तोमार नेतार काछे जिनि तोमार स्वार्थवान किंबा पिता मातार काछे उद्भव तोमार जादेर होते एबादे बोलो हिसाब करे नजर रखे हिति पथे। श्री ठाकुर कहले आम हृदय खोली करी जहा किछि गलत रही जहा भूल काम करदेले ताहा आमे कहिबा हृदय खोलो गुरुर काछे जिनि स्वतः पूज्यमान गुरु पुरुषोत्तम से होचंत आ पूर्यमान पूज्यमान माने सबु किछि को से पूरण करिबा पे आछंती सबु को हमर पूरण कर दियंती आमर दोष दुर्बलता को ताहा से सीमेंटिंग कर दियंती ताहा को से पूरण कर दियंती आमर भल जिनिस को आहुरी आगे नबा पे प्रेरणा रे प्रबोध करंती। तेणु करी हृदय खोलिबा कुए गुरुंकर निकटरे आचार्य देवंकर निकटरे किंबा इष्ट परिवारंकर निकटरे किंबा तोमार नेतार काछे जिनि तोमार स्वार्थवान नेता पाखरे तुमर तुमे कहिबो। नेता माने आमर सरपंच आमर एमएलए आमर एमपी आमर मिनिस्टर प्रकृत ताहा किंतु नेता नुहे। नेता माने जे आम जीवन को गाइड कर दियंती जे आम जीवन को नियंत्रित करंती
ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଯିଏ ଆମର ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଦରଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ, ଏଇଭଳି ଚେତନଶୀଳ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ, ସିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ନେତା। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ତୁମର ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥବାନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ପାଖରେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିପାର। କିମ୍ବା ପିତା ମାତାର କାছে ଉଦ୍ଭବ তোমার যাদের হতে। ତୁମର ଏହା ଯଦି ବି ନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ମା ବାପାଙ୍କର ପାଖରେ ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବା କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତା, ତୁମେ ହଉଛ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ। ସେଥିଲାଗି ଏଇ ତିନିଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖୁବ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। କହିବା ହିତିପଥରେ, ଜୀବନର ହିତିପଥକୁ ଦେଖିକିରି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନର କିପରି ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ। ସେଦିନ କଲିକତାରୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଧୀର ସମାଜ ଦାଦା। ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଆଗେ ମୁଁ ଖିବ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲି, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ একদম ছাড়ি দিয়েছি, কিন্তু মোর অনেক দোষ দুর্বলতা ভরি রয়েছি। আমি একটা ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে আপনার দীক্ষা নিয়েও অতগুলো পাপকর্ম করেছি, তার বলা যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম হইকরি এতে পাপ কাম গুড়িক করিছি, তা মু কহিবি পারুনি ঠাকুর। মোর যৌন আবেগ খুব বেশি, অনেক অগম্যাগমন করিছি, অনেক ঝিও বহুঙ্কর সতীত্ব অপহରଣ କରିଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକାମ କରିଛି, ତାଠାରୁ କେମିତି ରିହାଇ ପାଇବି? ଏହା କହି ସୁଧୀର ସମାଜଦାର ଦା ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରମ ଦୈବତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ନେହକ୍ଷରା ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଉ କରିବେନି, ସେ ତ ତୁମରି ହାତରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆୟତରେ ଆଣିବା କିଛି କଠିନ କଥା ନୁହେଁ। ସୁଧୀର ଦା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଠାକୁର, ମରଣର ପଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ପଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆଉ ଯେପରି ନ ମରେ, ଆଉ ଯେପରି ଏଇ ନରକର ପଥରେ ନ ଯାଏ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ଛାଡାର ମତ କରେ ଠିକ କରେ ଫେଲ। ସିଗାରେଟ ଖାଇବାଟା ଯେପରି ଛାଡି ପାରିଥିଲୁ, এইটা ବି ସେଭଳି ଠିକ କରିଦିଅ, କଲେ ହିଁ ହୁଏ। ତୁ ପାରିବୁ ମଣି, ତୁ ପାରିବୁ। ଅତୁଟ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନେଇ ଚାଲିବୁ, ସବୁବେଳେ ଯାଜନ ମୁଖର ହୋଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବା ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରି ଚାଲିବୁ। ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର ଆଶ୍ରମିକ ଓ ଆଖପାଖର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ବା ବସନ୍ତ ରୋଗର ଟିକା ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ମଣି ତୋର ଧର୍ମ ଦାନର ଭିତର ଦେଇ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପାପ ବୋଝ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ପରିବେଶର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୁମର ବସନ୍ତ ରୋଗର ଟିକା ଦାନ ବା ଜୀବନ ଦାନର ଭିତର ଦେଇ ତୁମର ଅନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭ ହୋଇ ଉଠିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସେଦିନ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ସୁଧୀର ସମାଜଦାର ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ବା ସ୍ମଲ ପକ୍ସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଧାନ ଦେଲେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଦାନ ଯେତେ ଆମେ ଦବା, ଆମର ପାପ ସେତେ କ୍ଷୟ ହେଇ ଆସିବ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ପରିବେଶର ସେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ନାରୀ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବଂଶଗତି, କାରଣ ଅସତୀ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସତ ସନ୍ତାନ ଆସିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଯେ କ୍ଷୟ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ଏଇ ଯେ ଟିକା ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ମଣିଷଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନର ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡିକ କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସୁଧୀର ଦା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବହୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସତନାମରେ ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେ ସଦା ହିଁ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଦା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲେ। କାରଣ ସେ କଲିକତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ। ଫଳରେ ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କଲେକ୍ସନ କରିବା
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା, କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେ ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ବା ବସନ୍ତ ରୋଗର ଟୀକା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ସମେତ ଆଖପାଖ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେବାରତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ପାପ କର୍ମ ତାହାକୁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଧାପ ହେଲା ତାହା ହଉଛି କ୍ଷାପନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଜନ। ମାର୍ଜନ ମାନେ କଣ? ନିଜକୁ ମଜା ଘଷା କରିବା। କେମିତି ମଜା ଘଷା କରିବା? ସବୁବେଳେ ନାମ ହେଇକି ରହିବା ଏବଂ ନାମ ହେଇକି ରହିବାର ଭିତର ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇକରି ନାମ ହେଇ ରହିବାର ଭିତର ଦେଇ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେତେ ପାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ରହିଛି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକିରି ରହିଛି ତାହା ମାଜି ଘଷି ହେଇଯାଏ। ସେଗୁଡିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମନକୁ ସବଳ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାରିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡେ। ମାର୍ଜନ ଭିତରେ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହମିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାଣ୍ଟିଂ, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସିଙ୍ଗିଂ, ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଚାରିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ହମିଂ। ହମିଂ ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଗାଇବା, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ତ ନାମ ଜପ କରିବା, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ହମିଂ ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଆଗ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଥିଲା ଓଂ ବୋଲି ଖୁବ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କହିବା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ହମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଗଦ୍ୟ ବାଣୀ ହଉ ବା ପଦ୍ୟ ବାଣୀ ହଉ, ବିନା ନିଶ୍ୱାସରେ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ପୁରା ପଢି ଚାଲିବା, ଗାଇ ଚାଲିବା, ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଗାଇ ଚାଲିବା। ମନକୁ କେତେବେଳେ ବି ଆମେ କେବେ ଏମିତି ବିଶ୍ରାମରେ ରଖିବାନି, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଗାଇ ଚାଲିବା, ତାହା ହଉଛି ହମିଂ କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାଣ୍ଟିଂ। ଚାଣ୍ଟିଂ ମାନେ ସତନାମର ଜପ, ସଦା ସର୍ବଦା ଅହର୍ନିଶି ଜପ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜପ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଚାଣ୍ଟିଂ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସିଙ୍ଗିଂ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଯେ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ମିଳିଲେ ଗାଇବୁ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଜନ ତା ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗରେ ଉଚ୍ଛଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ସିଙ୍ଗିଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭଜନ ମନେ 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 ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ମନକୁ ଖାଲି ନ ରଖିକିରି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଜନ କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଯେ ମାନେ ଭଜନ ବା କୀର୍ତ୍ତନ ବି, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପିୱାର କରିବା। ସବୁବେଳେ ଡିପିୱାର ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରତ ରହିବା, ଯାଜନ ମୁଖର ହେଇକିରି ରହିବା, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସେବା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଛିଡା ହେବା। ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି, ତାକୁ ଅର୍ଥ ହଉ ବାକ୍ୟ ହଉ ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ତାକୁ ସେବା ଦବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରତ ରହିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ରହୁ କଣ ହୁଏ, ଆମର ମନଟା ଖାଲି ରହିଲାନି। ମନର ଯୋଉ ଭାବରେ ପାପ ଗୁଡିକ ଆମର ଘନୀଭୂତ ହେଇକରି ଅଛି, ପାପ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡିକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡିକ କଣ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ପାପ କର୍ମ ଯାକ ପାପ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଧୌତ ହୋଇଯାଏ, ମାଝି ଘଷି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଲା ମାର୍ଜନ କ୍ରିୟା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆମର ଅନେକ ପାପ କ୍ରିୟାର ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଘନୀଭୂତ ହେଇକିରି ଥାଏ, ତାର ପରିଣତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି କ୍ରିୟମାଣ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ କରୁ, ତାର ଯେ କେତେ ବଡ ଯେ ଆମକୁ ତାର କଷ୍ଟଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡେ, ଯାହାକି
କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମର ଉଦ୍ବେଗ ଗୁଡିକ ମନର ଦୂର ହେଇକିରି ଏଇଭଳି ମାର୍ଜନ କ୍ରିୟାର ଭିତର ଦେଇ ଦୂର ହେଇକିରି ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ସତ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶରୀରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ମଣିଷର ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଅଫୁରନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନ କରେ, ପାପ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ରହିଛି, ପାପ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହି ଅଶାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେ ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯାଜନ କରୁଛେ, ଭଜନ ଗାଉଛେ, ଅନେକ କାମ କରୁଛେ, ହେଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଖାଙ୍କ୍ତି ଖାଙ୍କ୍ତି ରହୁଛି, ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ତାର କାରଣ ରହିଛି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାପ କର୍ମର କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବା ପାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଏକ ସଂକେତ ଯାଇ ଆମର କିଡନୀ ଉପରେ ଥିବା ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କୋର୍ଟିସଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରସାୟନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ରସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମର ଏଇ ଯେ ନର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେନ, ସ୍ନାୟୁ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାପ ଚିନ୍ତା ଅଶାନ୍ତ ମନ ରହିଲେ କୋର୍ଟିସଲର ମାତ୍ରାଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାତ୍ରାଟା ବଢିଯାଏ କଣ ହୁଏ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୋଲି ଜାଗା ରହିଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆମର ମେମୋରି ପାୱାର ତାହା ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋର୍ଟିସଲ ଏଇଟା ବଢି ଯାଉଛି ରସାୟନ ପାପ ଚିନ୍ତା କରି କରି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ତାକୁ ତାହା ସଂକୁଚିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏଇ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅନୁଭବ କରେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ କୋର୍ଟିସଲ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକୁ କଣ କରେ ନା ତାହାକୁ ବି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଜେନେରାଲି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋର୍ଟିସଲ ମାଂସପେଶୀରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରୋଟିନ ବା ପୁଷ୍ଟି ସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶର୍କରା ବା ସୁଗରରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାହୁରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକ ସରୁ ସରୁ ହେଇଗଲା, ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକ ସରୁ ସରୁ ହେଇଗଲା, ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାମ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ହାତ ଗୋଡରେ ପେନ୍ ହଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭାଷାରେ ସାର୍କୋପେନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାର୍କୋପେନିଆ ବି ଡେଭଲପ କରେ। କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ଆମର ଶରୀରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୋଷ ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଏଇ କୋଷ ଗୁଡିକ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷରେ କୋର୍ଟିସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଚିନ୍ତା ପାପ ଭାବନା ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ପାପ କର୍ମ ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଏଇ କୋଷ ଗୁଡିକ ରିସିପ୍ଟର ସହଜରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ଟିସଲକୁ। ଏହା ଆମର ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ, ସେଇ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବି କମାଇ ଦିଏ, ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ରୋଗ ସହ ଲଢିବା ଶକ୍ତି ଆମର କମିଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତ ବାଉଣ୍ଡ ସହଜରେ ଶୁଖେନି ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଦାହ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଅକ୍ସିଟୋସିନ ଓ ଏଣ୍ଡୋରଫିନ ଆମର ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ। ଅକ୍ସିଟୋସିନକୁ ଲଭ ହରମୋନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହଉଛି ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ମଣିଷର କ୍ରୂରତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ନିର୍ମମତା, ବର୍ବରତାକୁ ବିଦୂରିତ କରି ପ୍ରେମ ଭାବର ସଞ୍ଚାରଣ କରେ ଓ ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାର ଭାବକୁ ଉଜାଗର କରି ତଳେ। ଏଇ ଲଭ ହରମୋନ, ଏଇ ଅକ୍ସିଟୋସିନର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଭଲ ହରମୋନ ବା ରସାୟନ, କ୍ଷତିକାରକ ରସାୟନ ବା କୋର୍ଟିସଲର ପ୍ରଭାବକୁ ବି କମେଇ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ
ରିଲାକ୍ସେସନ ରେସ୍ପନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଇକରି କରିକିରି ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥାଉ, ଧନ ନଥାଉ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଉ, ମାନ ଯଶ ନଥାଉ, ଯାହା ନଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରହନ୍ତି। ତା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ରିଲାକ୍ସେସନ ରେସ୍ପନ୍ସର ହିଁ କ୍ରିୟା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହେ ଓ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଜୀବନ ବା ରିଜେନେରେଟ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଜନ କ୍ରିୟା, ମଜା ଘଷା ଏସବୁର ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପ ଚିନ୍ତା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହେଇଥିଲା ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଥୋଇଦେଲେ, ଆମେ ସତନାମକୁ ଥୋଇଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଥୋଇଲେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯାଜନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଜୀବନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରମୋଦାଲ ଶିଶି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, নামের মতো নাইকো জিনিস শ্রদ্ধা ভরে করলে নাম, নাম ও নামি গুণ ব্যঞ্জনে থাকলে সিদ্ধি হয় না বাম। নাম পরি ଆଉ ଜିନିଷ ମାର୍ଜନ କ୍ରିୟା, ମଜା ଗଛା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ, ଏଇ ନାମ ପରି ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ନାମ ଆଉ ନାମୀ, ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନାମର ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏଇଟା କଣ করে ଯେତେ ବଡ ପାପ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଆମ ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଗୁଡିକ ବିଦୂରିତ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ତ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏକ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପାପ ହରେ ଯେତେ, ପାପୀ ପାପ କରି ନ ପାରେ ସେତେ। ମାନେ କେବଳ ଏଇ ନାମ, ସତନାମ, ଏଇ ନାମ ଭିତରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ପାପୀ ପାପ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଯେତିକି ପାପ କରି ନପାରେ, ସତନାମର ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ତ ପରମ ଦୟାଲୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ନାମେ ଯେ কোন ପାପ ପୋଡେ ନ ଯାଏ ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନା। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅଗ୍ନି ଦହ ଦହ ହେଇକରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିନ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କୁଟା ଶୁଖିଲା କୁଟା କାଠି ପଡିଗଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ତାକୁ ଯେପରିକି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ସେଇ ଦହ ଦହ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନିଆଁ ବା ଅଗ୍ନି ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କରିଥିବା ଆମ ପାପକର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମର ଏଇଭଳି ସତନାମର ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରଣୋଦିତ ସତନାମର ଭିତର ଦେଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ପାପ ଗୁଡିକ ବିଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦରକାର ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ, ଯେପରିକି ଆମକୁ ବାର ବାର ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡେ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଲେ, ଆମେ ମାର୍ଜନ କରୁଛେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲାଗେ ଅନୁତାପ ଆସିଲା, ଅନୁତାପ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଲେ, ଖ୍ୟାପନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପରାମୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପାପ କର୍ମ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ତା କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ବାର ବାର ଯେପରିକି ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡେ। ଦରକାର ଆମର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏନାଲିସିସ୍, ଦରକାର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଦରକାର ସ୍ୱତଃ ଅନୁଜ୍ଞା ବା ଅଟୋସଜେସନ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ତାହା ମନରେ ଆରୋପ କରି ସତେ ଯେପରି ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ, ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆରୋପ କରିକିରି ସ୍ୱତଃ ଅନୁଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦରକାର ଭକ୍ତି, ଦରକାର ଭଗବତ ଶରଣାପନ୍ନ ହୃଦୟ। ତେଣୁକରି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଯା, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବିମୋଚନ କରିଦେବି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଏଇ ଧର୍ମର କଥା ଯୋଉ କୁହାଗଲା ତାହା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଧର୍ମ। ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହେଁ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ କାମାସକ୍ତ କରିବା, ମଣିଷର କ୍ରୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହେଁ, ସେ ଯେପରିକି ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ନ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧ କରିବା, ମଣିଷର ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହେଁ ଯେ ପରିବେଶର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା। ଏଇ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକର ଧର୍ମ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକର ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି
କେବଳ ମୋରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯା ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ମୋରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପରମ ଦୈବତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମେଘନା ଡିକ୍ଟା ଗ୍ରନ୍ଥର 246 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, where surrender is the essential life tenor of dharma, uphold of existence, renunciation from passionate craving, adherence and service to the ideal are the normal tenor and tune. ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ। ମଣିଷର ଜୀବନଟା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇ ପେସନେଟିକ କ୍ରେଭିଂ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା, ତା ଭିତରୁ ମଣିଷ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ମଣିଷର ଆସେ ନିଷ୍ଠା, ମଣିଷର ଆସେ ସେବା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକରି ମାର୍ଜନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବା ଖ୍ୟାପନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଗଲା ମାର୍ଜନ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମ ଦୈବତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଧାପ, 5ଟା ଧାପ କଥା କହିଥିଲେ, 2ଟା ସଲା, ତୃତୀୟ ଧାପ ହଉଛି ସ୍ଖାଳନ। ସ୍ଖାଳନ ମାନେ ଡିଭଏଡ ଅଫ ଡାଟିଜ ବା ମହିଳା ବିମୁକ୍ତ ହବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ନାମ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଭଜନ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯାଜନ କଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ମହିଳା ପାପ ଚିନ୍ତା ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ସ୍ୱର ମନର ଯୋଉ ମହିଳା, ଏଗୁଡିକ କଣ ହବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଦୂର ହେଇଗଲା, ମହିଳା ବିମୁକ୍ତ ହବା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଖାଳନ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଅଘମର୍ଷଣ। ଅଘମର୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ଅଘ ମାନେ ପାପ, ମର୍ଷଣ ମାନେ ବିନାଶ, ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୀପରକ୍ଷୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଅଘମର୍ଷଣ ହଉଛି ପାପର ଚିନ୍ତା ଏକବାରେ ନାଶ କରିଦେବା, ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ନିର୍ଲୋଭ ହବା ବା ଶକ୍ତିବିହୀନ ହବା। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଏଇ କେତେଟାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଭାବରେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧାପେ ଧାପେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତି ନିର୍ଲୋଭ ହୋଇ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତି, ପାପର ଆସକ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବିହୀନ ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଘମର୍ଷଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଅଘମର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଯେ ପୂର୍ବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଘମର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର। ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଏଇ ଅଘମର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ବି ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ଅଘମର୍ଷଣ ବେଦିକ ଚାଣ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଦିକ ମାନେ ତାର ରିଦମ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଘମର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଯେପରିକି ମଣିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବିଶାଳ, ଏଇ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ରିତଞ୍ଚ ସତ୍ୟଞ୍ଚ ଭିଧ୍ୟାତ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ପୁଣି ଜଗତଟା ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଛାର ମଣିଷ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଘମର୍ଷଣ ମାନେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଲେ, ପୁଣି ଆମେ ମାର୍ଜନା କଲେ, ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ମାନେ ଆମର ପାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଦୂର ହେଇଗଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଧାପ ଆସିଲା, ଏଇ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଅଘମର୍ଷଣ। ମାନେ ପାପ ଗୁଡିକ ଯାହା ଥିଲା ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିବ ଐକାନ୍ତିକତାର ସହିତ ଶ୍ରେୟାନୁଶୀଳନ। ଐକାନ୍ତିକତାର ସହିତ ଶ୍ରେୟାନୁଶୀଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟ ପୁରୁଷ ଯିଏ, ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଓ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନରେ ଆସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜୀବନରେ ଆସେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତା,
ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟତା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହେବା ହିଁ ପାପ ବିମୋଚନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନୀ ଧ୍ୱନିରେ କହୁଛନ୍ତି, সকল ধর্মের সেরা ধর্ম পুরুষোত্তমে শরণ নেওয়া, সব পাপের মোচন তাতেই হবে সফল চাওয়া। জীবনର ଯଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ନିକଟରେ ଶରଣ ନେବା। ତାରି ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମର କେବଳ ଇହ ଜନ୍ମ କାହିଁକି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାପ ତାରି ଭିତର ଦେଇ ବିମୋଚନ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନର ଚାଳକ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧି ଚାହିଦା ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳୁ ଚଳୁ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶତ୍ରୁ ନ ହୋଇ ମଣିଷର ସମ୍ପଦ ଓ ପରମ ମିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଏପରି ହୋଇ ଉଠେ ଯାହା ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପାପେ ଯখন আসে ঘৃণা, আসে আক্রোশ অপমান, ইষ্ট প্রাণ ফেপে উঠে তখনই পাপের পরিত্রাণ। ପାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟାନୁଶୀଳନ କରି ଚାଲେ, ମଣିଷ ଏକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟାନୁଶୀଳନ ଜୀବନ ନେଇ ନିଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରେଇ ଦେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆସେ ଯେ ଛି ପାପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ସହଜ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ମୁଁ ପରମ ଦୈବତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର, ମୁଁ ହଉଛି ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ହାତରେ ଏଭଳି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା, ମୁଁ ଏଭଳି ପାପ କର୍ମ କରିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ଆସେ ଏବଂ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଅପମାନ ବୋଧ କରେ ମଣିଷ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଫେପେ ଉଠେ ତଖନି ପାପେର ପରିତ୍ରାଣ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଉଛୁଳି ଉଠେ। ଯେପରିକି ଆମେ ମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟି ଦେଉ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚଣି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଲହୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଉଠେ, ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ମଣିଷର ତ କେବଳ ପାପ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ବି ସତ୍ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ପୁଣ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସୂ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଏଇ ସତ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଲହୁଣୀ ଭାସି ଉଠିବା ପରି କ୍ଷୀରରୁ ମଣିଷର ଭାସି ଉଠେ। ତାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଫେପେ ଉଠେ ତଖନି ପାପେର ପରିତ୍ରାଣ। ମଣିଷର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଯେପରିକି ଭାସି ଉଠିଲା ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତଃକରଣରୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଏ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ, ପାପର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷର ଅସ୍ଖଳିତ ଅନୁରାଗ ସହ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ମଣିଷ। ମଣିଷ ହୁଏ ଶିଷ୍ଟ, ହୁଏ ପ୍ରୀତି ଉଚ୍ଛଳ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସୂ ହୋଇ ଉଠେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେଦିନ ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ଧାପ ଗୁଡ଼ିକ ପରପର ପାଳନ ଓ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ପାପର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସୁତରାଂ ହେ ଭକ୍ତଜନ, ହେ ଶତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆମର ପାପ କର୍ମ କିଛି କରିଦେଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 5ଟା ଧାପର କଥା ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷାପନର କଥା, ସ୍ଖଳନର ମାର୍ଜନର କଥା, ସ୍ଖଳନର କଥା, ଅଘମର୍ଷଣର କଥା ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟାନୁଶୀଳନର କଥା, ଏଇ 5 ଧାପ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବିମୋଚନ ପାଇ ଆମର ଏଇ ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଶାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସିବ ସ୍ୱସ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଉଚ୍ଛଳିତ କରିପାରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।